सुप्रभात दर्शक बंधु। आज डिसेम्बर 29 तारिख सोमवार। चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। पंचायत निर्वाचन पूर्वर एसआईआर देशर 12टी राज्य और केन्द्र शासित अंचल में भोटर तालिकार स्वतंत्र सघन संशोधन बा एसआईआर प्रक्रिया चली। आसंता फेब्रुआरी मासरे यह शेष हेबो। यापर तृतीय पर्यायर ओडिशा रे भोटर तालिकार एसआईआर हेबो बोली विश्वस्त सूत्ररू जनापड़ी। यहाकू लक्ष्य रखी राज्य में प्री एसआईआर कार्य आरंभ हो सारी। ठीक एमिति समय रे भारतर मुख्य निर्वाचन कमिशनर ज्ञानेश कुमार 3 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसिछंती। ओडिशार एसआईआर प्रस्तुति संपर्क में से समीक्षा करेंगे। चलित वर्ष शेष सुधा ओडिशार एसआईआर प्रकाश पाइब और यह अनुसार राज्य में 2027 मसीह त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेबाकू प्रस्तुति चली। मिलुवा सूचना अनुसार 2002 मसीह शेष थर राज्य में एसआईआर होता। एबे प्री एसआईआर कार्य में 2002 मसीहा भोटर तालिका और 2024 साधारण निर्वाचन पूर्वर भोटर तालिका को आधार करी सर्वे चली। एथिरे केउं बूथ रे 2002 मसीह केउं भोटर थिले सेमाने 2024 रे सेही बूथ रे भोट देइछंती ना नाही ताहा जांच करा जाउछि। सेही भोटर एबे उक्त भोट बूथ रे अछंती ना केउंठी अछंती ताहा मैपिंग करा जाउथबा जणा पड़छि। जदि केही भोटर मरि जाइछंती तेबे तांकु तालिकारु बाद दिया जाउछि। जदि कोनोसी झियो विवाह परे अन्य बूथ को जाउछंती तेबे ताकु मैपिंग करा जाई उल्लेख करा जाउछि। जहार 2टी स्थान रे भोटर तालिका रे नाम थिबा जणा पड़ुछि गोटिए स्थान रु नाम कटा जाउछि। एबे भुवनेश्वर रे 20% मैचिंग होइथिबारु केवल भुवनेश्वर रे पुणी थरे प्री एसआईआर काम चलिछि। आगकू काम सहज करबाकू एबे केवल प्रस्तुति चलिथिबा जणा पड़िछि। ईपीएफ रे हेबाकू जाउछि बड़ परिवर्तन, टंका उठाण हेबा सहज। ईपीएफ आकाउंटधारी सरकार एक बड़ निष्पत्ति नेइछंती। देशव्यापी ईपीएफओ कार्यालय गुड़िक सिंगल विंडो सेवा केन्द्र रे परिणत कराजिबो। एही परिवर्तन पीएफ आकाउंटधारी बहुत लाभ देबो। पूर्वर आकाउंटधारी मानकू जेकोसी समस्यार समाधान पाई सेमानकर आंचलिक कार्यालय को जिबाकू पड़ुथला, किंतु एबे सेमाने जेकोसी आंचलिक कार्यालय को जाई सेमानकर समस्यार समाधान करि परिबे। ईपीएफ रो भविष्य निधि पांठी भवन रो उद्घाटन अवसर रे केंद्र मंत्री मनसुख मांडविया एही सूचना प्रदान करछंती। से कहछंती जे ईपीएफओ कार्यालय गुड़िक पासपोर्ट कार्यालय परि पुनः निर्माण कराजिबो एवं सेठारे एकक विंडो व्यवस्था कार्यकारी कराजिबो। दिल्ली रे एही व्यवस्थार परीक्षण आरंभ हो सारी। पूर्वरु कोनोसी समस्या पाई आकाउंटधारी मानकू सेमानकर संगठन सह जड़ित आंचलिक कार्यालय को जिबाकू पड़ुथला। तथापि नूतन परिवर्तन सहित ए व्यवस्था रे सबकिछि डिजिटल हेबो। यार अर्थ हेबो जे जेकोसी व्यक्ति सहजरे निकटस्थ ईपीएफओ कार्यालय को जाई सेमानकर समस्त काम एवं समस्यार समाधान करि परिबे। डिजिटल व्यवस्था रे सठिक भाबरे काम करिबारे असुविधार सम्मुखीन होउतबा कर्मचारी मानक पई ईपीएफ सुविधा प्रदानकारी एक नूतन व्यवस्था आरंभ कराजिबो। सेमानकर काम हेबो दाबी प्रक्रियाकरण रे एही कर्मचारी मानकू सहायता करिबा एवं सुविधा प्रदानकारी माने एक सेतु भाबरे कार्य करिबे। सुप्रीम कोर्ट रे आरावली विवाद सोमवार हेबो शुणाणी। सुप्रीम कोर्ट एबे आरावली पहाड़ विवाद रे प्रकाश करछंती। सुप्रीम कोर्ट ए मामलार स्वतः विचार करी मामला को 3 जणिया खंडपीठ को हस्तांतर करछंती। मुख्य विचारपति सूर्यकांत, विचारपति जेके माहेश्वरी एवं विचारपति एजी महिषंकु नहीं गठित खंडपीठ सोमवार ए मामलार शुणाणी करिवे। सुप्रीम कोर्ट आरावली पर्वतमाला रे नूतन खଣି लीज उपरे स्थगित रखिछंती। खଣି परिचालना योजना विकसित न हेबा पर्यंत यह स्थगित रहिबो। यह उल्लेख करबा उचित जे केंद्र परिवेश मंत्रालयर सुपारिश क्रमे सुप्रीम कोर्ट विश्वर सर्व पुरातन एवं 700 किलोमीटर लंबा आरावली पहाड़ पई एक नूतन परिभाषा स्थापन करिसंती। एथिरे कुहा जायछि जे केवल 100 मीटर किंबा ताठारू अधिक उच्चता थिबा पहाड़ गुडी को आरावली पहाड़ भाबरे विवेचना कराजिबो। बाकी पहाड़ गुडी को बाद दिया जिवो। जदिओ केंद्र सरकार स्पष्ट करिसंती जे
ନୂତନ ପରିଭାଷା ପର୍ବତମାଳାକୁ କୌଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ନୂତନ ପରିଭାଷାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। 90% ଭାଗ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ପରିଭାଷା ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର 90%କୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରାବଲ୍ଲୀ ପର୍ବତମାଳାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନ ବୁଝି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇ ନୂତନ ପରିଭାଷା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ବିସ୍ତାରିତ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶକୁ ଖଣି ଖନନ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ। ଏହି ପରିଭାଷା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ନୋଏଡାକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ମରୁଭୂମିର ଧୂଳି ଏବଂ ମାଟିରୁ ରକ୍ଷା କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆସୁଛି ବର୍ଷା, ନୂଆବର୍ଷରୁ ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ସେହିଭଳି ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର 2ଟି କ୍ରମାଗତ ପଶ୍ଚିମା ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଡିସେମ୍ବର 30ରୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ। ଏହା ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ଆଣିବା ସହିତ ଥଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବହୁତ ତୁଷାରପାତ ଆଶା କରିପାରିବେ। ଉତ୍ତର ପଞ୍ଜାବରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବା ବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରରେ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବର୍ଷା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବର୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆଇଏମ୍ଡି ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ଏବଂ ପାଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ମାଟିତଳେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଲାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜଗି ରହିଥିଲା। ତେବେ ମୃତ ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ଗୁଲାପଡ଼ା ଗାଁର ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ବୟସ 38 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଗତ 18 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ଧରି ସେ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ପାଇନଥିଲେ। ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବନିତା ମହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପରିବାର ସହ ବିନିକା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲା। ତେବେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଗୁଲାପଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟ ଜୋର ପାଖରେ ମାଟି ଭିତରେ ଶବ ପୋତା ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ନୂଆବର୍ଷରୁ ବଢ଼ିବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ଲାଗୁ ହେବ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ରଖିସାରିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର। ତେବେ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ରଞ୍ଜନା ଦେଶାଇଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଫେସର ପୁଲ ଘୋଷ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଏବଂ ପଙ୍କଜ ଜୈନଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। 18 ମାସ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଏହି କମିଟି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିବ, ଯେପରିକି ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ, ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ, କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 2026 ଜାନୁଆରୀରୁ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ଏରିୟର? ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ମେ 2027 ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଉ ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦେଶରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲେ 50 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 65 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଦରମା ବଢ଼ିବା ସହିତ ପେନ୍ସନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାକୁ କି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ। ଯଦି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 2.86କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ
ଯାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଯାହାକି ଅତି କମ୍ରେ 18,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାହା 51,480 ଟଙ୍କା ହେବ। ସେଭଳି ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ଅତି କମ୍ରେ 9,000 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି 25,740 ଟଙ୍କା ହେବ। ବିଦାୟ ହେବେ ଗମ୍ଭୀର, ନୂଆ କୋଚ୍ ଫାଇନାଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଘୋଷଣା। ନୂଆବର୍ଷ ପରେ ଶେଷ ହୋଇପାରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଯୁଗ। ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପଦରୁ ବିଦା ହୋଇପାରନ୍ତି ଗମ୍ଭୀର। ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ରେକର୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ନେଇ ଜୋର ଧରିଲାଣି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ଆଗୁଆ ଶେଷ ହୋଇପାରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଗତ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରୁ ହଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ବିସିସିଆଇ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ପରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପଦବୀରୁ ବିଦା କରାଯାଇପାରେ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିସିସିଆଇର ଏକ କ୍ଷମତାଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ବିକଳ୍ପର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ବିସିସିଆଇକୁ କୌଣସି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରୁ ରୋକୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ଆଉ ଆଗଭଳି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ନଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏହି 3 ରାଶି ହୋଇବେ ମାଲାମାଲ। ନୂଆବର୍ଷରେ ଶନିଦେବ ଗୁରୁ ମିଶି କରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ନୂଆବର୍ଷ 2026ରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଚଳନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଗ୍ରହରାଜ ଶନି ଓ ଦେବଗୁରୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ। ଗଣନା ମୁତାବକ 2026 ମସିହାରେ ଦେବଗୁରୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଶନିଦେବ ମୀନ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଢେଆ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଏହି ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଶନି ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେପରି ମୀନ ରାଶି ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ୱାମିତ୍ୱଯୁକ୍ତ ରାଶି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଶନିଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଏହି ବିଶେଷ ଯୋଗକୁ ଆହୁରି ବିରଳ ବନାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବିଶେଷ ଚଳନରେ କେତେକ ରାଶି ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି କ୍ୟାରିୟର, ଆୟ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ରାଶିକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧିର ସଂକେତ ମିଳିବ। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ଗୁରୁଙ୍କ ଏହି ସଂଯୋଗ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଓ ମଜବୁତି ନେଇ ଆସିବ। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ କାମ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଥବା ନୂଆ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ତିଆରି ହେବା ସହ ବ୍ୟୟ ଉପରେ ଲଗାମ ଲାଗିବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବା ସହ ଘରର ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସେହିଭଳି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିସ୍ତାରର ଚିହ୍ନ ଦେଉଛି। ଶନିଙ୍କ ଅନୁଶାସିତ ଉର୍ଜା ଓ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ବଦଳାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେପାରରୁ ଲାଭ ଓ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହ ନିବେଶ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଦା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଭଳି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ ପାଇଁ ଶନି ଗୁରୁଙ୍କ ଏହି ମହାସଂଯୋଗ ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେବ। କାରଣ ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଖାସ୍ ଏଥିସକାଶେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରହିବ। ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବା ସହିତ ଅଟକି ରହିଥିବା ଅନେକ କାମ ପୂରା ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ସମ୍ମାନ ଓ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରିବେ। ଏହି ସମୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ ବଡ଼ ଫଇସଲା ନେଇପାରନ୍ତି। ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ମେଘାଳୟ ସୀମା ଦେଇ ଭାରତକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ବାଂଲାଦେଶ ପୁଲିସ। ବାଂଲାଦେଶର ଛାତ୍ରନେତା ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 2 ପ୍ରମୁଖ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମେଘାଳୟ ସୀମା ଦେଇ ଭାରତ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଢାକା ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ପୋଲିସ ଏଭଳି ଦାବି କରିଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଡେଲି ଷ୍ଟାରରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଡିଏମ୍ପି ମିଡିଆ ସେଣ୍ଟରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଢାକା ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଏସ୍ଏନ୍ ନଜରୁଲ ଇସଲାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଫୈସଲ କରିମ ସାମୁଦ ଏବଂ ଆଲମଗୀର ଶେଖ ସ୍ଥାନୀୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୈମନସିଂହର ହାଲୁଆଘାଟ ସୀମା ଦେଇ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନେ ହାଲୁଆଘାଟ ସୀମା ଦେଇ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପାର ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ତ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପରେ ସାମି ନାମକ ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ସେମାନଙ୍କୁ ମେଘାଳୟର ଟୁରା ସହରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବାଂଲାଦେଶ ପୋଲିସ ଭାରତ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି।
ପ୍ରତି ମାସରେ ଆସିବ 15,000 ଟଙ୍କା। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଣନ୍ତୁ। ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିବେଶ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଲିସି ବା ସ୍କିମ୍ ବା ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସେହିଭଳି ଏକ ସ୍କିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି କରାଇପାରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେତେକ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ଏଭଳି 1ରୁ ଅଧିକ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶ କରିବା ତରିକାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ଏହି ପଲିସିରେ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ LIC ସ୍କିମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ବୀମା ନିଗମର ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହା ଏକ ମାର୍କେଟ ଅନଲିଙ୍କ୍ଡ ପଲିସି ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପଲିସି ସୁରକ୍ଷା ସହ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିଥାଏ। ତେବେ LIC ଜୀବନ ପ୍ରଗତି ପଲିସି ଧାରକଙ୍କ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ବୀମା କଭର କରିଥାଏ। ପରିଣତ ବୟସ ପାଇଁ ନିବେଶ ବା ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ପଲିସିକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 200 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ମାସ ଶେଷରେ 6,000 ଟଙ୍କା ସେଭିଂ କରିବେ। ଏହି କ୍ରମରେ ବାର୍ଷିକ 7,200 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଏଭଳି 20 ବର୍ଷ ଧରି ନିବେଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ 1,44,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାସ୍ତବ ସଞ୍ଚୟ ସେହି ସମୟରେ 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିବ। ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏକାଥରେ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 3ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। 3ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ନେଇ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବାକୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ? ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମହିଳା ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ତେବେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିଥିଲା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏବେ ନୂଆ କରି ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ରହିଛି। ପୋର୍ଟାଲ ଭେରିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। 3ଟି ଯାକ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 3ଟି କିସ୍ତି ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଏକାବେଳକେ 2ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଥରେ 10,000 ଟଙ୍କା ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେଭଳି ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ବାହା ହେଉଥିବା ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମିଳିବ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାରା ଦେଶରେ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ବିବାହ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏକ ସାଧାରଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ 10ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏକ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିବାହ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ ବୋଲି? ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହିବୁ କେଉଁ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ କାହିଁକି ମିଳିଥାଏ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଯୋଜନା, ଏଥିପାଇଁ କି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯୋଜନାକୁ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଜନା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନ ହୋଇ ଯଦି ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କାହାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା 2013 ମସିହାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ସାଥୀ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିବାହ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ 1955 ଅନୁଯାୟୀ
ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସହାୟତା କେବଳ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିବାହର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିସାରିଛି ତେବେ ଏହି ପରିମାଣ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାପ୍ତ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା NEFT ମାଧ୍ୟମରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ବାକି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ FDରେ ଜମା କରାଯାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତି ବିବାହ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତି ବିବାହ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାୟକଙ୍କ ସୁପାରିଶ ସହିତ ଡାକ୍ତର ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆଗ୍ରହୀ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ambedkarfoundation.nic.in ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଝିଅ ବିବାହ ଚିନ୍ତା ଦୂର କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ। ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପରିବାରର ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗରିବ ବାପା ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଝିଅ ବିବାହର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଛି। ତେବେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ବା MKBY ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାର 51,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ଏବଂ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋଟ 51,000 ଟଙ୍କାରୁ ନିମ୍ନମତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତେବେ କନ୍ୟାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 35,000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ସେଭଳି ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ଅଳଙ୍କାର, ବାସନକୁସନ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିବାହ ଆୟୋଜନ, ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଇଁ ବାକି 6,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ସେହିସବୁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି: ପ୍ରଥମେ ବୟସ ସୀମା। ବିବାହ ସମୟରେ କନ୍ୟାର ବୟସ 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ଏବଂ ବରର ବୟସ 21ରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିଭଳି ଉଭୟ ବର ଓ କନ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। 3 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟତଃ BPL ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗର ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବିଧବା ଓ ଅସହାୟ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଆପଣ କିପରି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ? ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବା BDO ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠକମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ଓ ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। 2025-26ରୁ 2029-30 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର 59.30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମୂହ ବିବାହକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ଏଣିକି ମିଳିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସକୁ 3,000 ଟଙ୍କା। ଏହି ଟଙ୍କା ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହା ମାସିକ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କମିଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ଷିକ 36,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏହି ରାଶି ବୁଢ଼ା ହେବା ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାକୁ କମ୍ କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ସହାୟତା ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବେ ଛୋଟ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ମାସିକ ପ୍ରିମିୟମ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ବୟସ ଅନୁସାରେ 55 ଟଙ୍କାରୁ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନାର ବିଶେଷତ୍ୱ କଥା ହେଉଛି, ଚାଷୀ ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ପ୍ରିମିୟମ ଜମା କରିବେ ସେତିକି ରାଶି ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିଶାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଷୀ ଓ ସରକାର ମିଶିକି ପେନ୍ସନ୍ ଫାଣ୍ଡି ତିଆରି କରିବେ। 60 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଏବଂ ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ବା CSCକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ଆଧାର ଆଧାରିତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରିମିୟମ ଜମା କରିବାକୁ ହୁଏ। ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା LPG ଗ୍ୟାସ୍। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା।
केन्द्र सरकारଙ୍କ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ओडिशार ग्राम्य और गरीब परिवारଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଓ ଚୁଲା ଦିଆଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ କାଠ ଜାଳି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଧୂଆଁମୁକ୍ତ ଘର, ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏହି ତିନୋଟି ଦିଗରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଛି। ସରକାରଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 12ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ମାଗଣା ରିଲିଫ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆପଣ କିପରି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ www.pmui.gov.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେପରିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍, HP ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦି ବାଛନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ନାମ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ଠିକଣା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ସବମିଟ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଲର ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ। ସେପରି ଯଦି ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଫର୍ମ ନିଅନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ, ରାସନ କାର୍ଡ ଓ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ଜମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପରେ ସତ୍ୟାପନ ହେବ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ମାତ୍ର ଏକ ସୁବିଧା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ମାଲଗାଡ଼ି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ନଦୀକୁ ଖସିଲା ଅନେକ ବଗି। ବିହାରର ଜୁମଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେଲୁଆ ବଜାର ରେଲୱେ ହଲ୍ଟ ନିକଟରେ ଆସନସୋଲରୁ ସିମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ମାଲଗାଡ଼ି ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ନଦୀ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି। ମାଲଗାଡ଼ି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହେବାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଖବର ପାଇବା ପରେ ରେଲୱେର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ବେଳେ ଅଫଲାଇନ୍ରୁ ମାଲଗାଡ଼ି ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3ଟି ବଗି ନଦୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ସହିତ 6ରୁ ଅଧିକ ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହେବାର ଖବର ଆସିନାହିଁ। ରେଳ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଟ୍ରେନ୍ ରୁଟ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କ୍ରେନ୍ ସହାୟତାରେ ବଗିଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକ୍କୁ ହଟାଯାଉଛି। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାମ ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୂଆବର୍ଷ ରାତିରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଗଜପତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପରିଚାଳନା ସମିତି ସଦସ୍ୟ। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ବିବାଦ। ଜାନୁଆରୀ 1 ଆମ ପାଇଁ ପରମ୍ପରାଗତ ନବବର୍ଷ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରାତି ଅଧରେ ନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମହେଶ ସାହୁ। ସେ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ତଥା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକଳ ପରମ୍ପରା ସନାତନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇ ଆସୁଛି। ହେଲେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଜାନୁଆରୀ 1 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହୁଛି, ଯାହାକି ଏବେ ନିୟମିତ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଏହା ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆବର୍ଷ ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବାରୁ ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ବିବାଦ। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନ ଖୋଲାଯାଉ ବୋଲି ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ କଲବଲ କରୁଛି କୁହୁଡ଼ି। ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ କୁହୁଡ଼ି କରୁଛି କଲବଲ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ତେବେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୁହୁଡ଼ି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ସବୁଠି ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ
ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟ ସମେତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତ ଜାରି ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ତାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି। 1 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ଶୀତ ଲହରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି। ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହେବା ସହ ପ୍ରବଳ ଶୀତକୁ କଲବଲ କରୁଛି ଝାଳ। ହାତଗୋଡ଼ କାଲୁ ମାରିଯାଉଛି। ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। ରାତି ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି ଝାଳ ସେତେ ଅଧିକ ହେଉଛି। ମାଳୁଆ ଶୀତ ତାର ରୂପ ଦେଖାଇବାରେ ଲାଗୁଛି। ଉଦୟଗିରି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 4.4 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଫୁଲବାଣୀ, ବାଲିଗୁଡ଼ା, ବେଲଘର ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ତମାମରେ 6ରୁ 8 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆହୁରି ପାରଦ ଖସିବ ଏବଂ ଶୀତ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ରକେଟ୍ ବେଗରେ ବଢୁଛି ରୂପା ଦର, ସେପଟେ ସୁନା ଦର ବଢିଲା 1200 ଟଙ୍କା। ରକେଟ୍ ବେଗରେ ବଢୁଛି ରୂପା। ଦିନକରେ 20,000 ଟଙ୍କା ବଢିଲା ରୂପା ଦର। ଡିସେମ୍ବରରେ ବଢିଲାଣି 78,000 ଟଙ୍କା ରୂପା। ଦେଶରେ ସୁନା ରୂପା ଦର ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ରୂପା ଦର ରକେଟ୍ ଭଳି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ରୂପା ଦର କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 20,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ରୂପା ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ 2,74,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଏହା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1,96,000 ଟଙ୍କା ସ୍ତରରେ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ 27 ଦିନ ଭିତରେ ଏଥିରେ 78,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପା ଦର ଚଳିତ ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 40% ବଢିଛି। ସେହିପରି ସୁନା ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ 1,200 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,41,220 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଭଳି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦରରେ 1,100 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟି 1,29,450 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଗତ ସୋମବାରଠାରୁ ଶନିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଦରରେ ପାଖାପାଖି 7,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲାଣି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ରୂପା ମହଙ୍ଗା ହେଉଥିବାରୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ପଡ଼ିଛି। ବିଦେଶରେ ରୂପାର ଆଉନ୍ସ ପିଛା ଦର $75 ଭଳି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଓ ସୋଲାର ଉପକରଣ ଆଦି ଶିଳ୍ପରେ ରୂପା ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଧଳା ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତବର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସୁନା ତୁଳନାରେ ଏହା ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଥିବାରୁ ନିବେଶକଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏହା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।